من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Navistina mi je čest i se radujem što su tuka vašata sredina i su vas i go mola Allah subhanahu wa ta'ala da gi napravit ovije sobiranja za njegovo to zadovoljstvo i da ne napravi nas od onije koji slušat vistinata i na najdobar način ne sproveduvat. Nije so pomožna Allah subhanahu wa ta'ala ke počneme jedna nova knjiga, a ta se vikat Usulu Thalatha. Usul Thalatha. Znači, usul znači bazi ili temeli. Thalatha, tri. Znači, tri bazi, tri temeli na verata. A tije tri temeli na verata se poznavanje to na Allah subhanahu wa ta'ala, poznavanje to na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i poznavanje to na islamska ta vera so argumenti. Ovije tri prašanja se prašanjata na grobot. Prašanjata što gi dobiva čovjek od grobot se tri prašanja što nikoj ne može da gi izbegni. I sekoj eden ke biti testiran. I vo tije prašanja nema povtoruvanja. Kako vo dunjaločkiot život, ako padneš jednož na test ili na gradska ili na poligo, ke odiš povtorno. Ako padneš jednož na ispit vo gimnazija ili na fakultet ili na što bilo, imaš povtorna šanca i treta šanca i peta šanca i tako natamo. Ovije tri prašanja nema povtoruvanja. Ovije se prašanja što jednož se postavuvat i jednož se odgovarata. I tije prašanja se ova knjiga što gi objasnuvat. Men rabbuk. Prvo prašanje što go dobijaš u grob. Men rabbuk. Koji je tvoj gospodar? Ova prašanje nikoj nema da go odgovorit osven onaj što živel, kako? Sprema verata na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma dinuk. I koja je tvoja ta vera? Znači, nema da mu se daje uspeh, nema da mu se daje hrabrost i nema da mu se daje sila da odgovori moja ta vera islamot, osven živel sprema islamot. Wa men nebijuk. I koji je tvoj poslanik? Nema da mu se daje uspeh da go odgovori to prašanje, osven onoj što živel sprema sunnetu na pekamberu sallallahu alaihi wa sallam. Šejh Abdullah al-Bukhari hafidahullah, koga objasnuvaš ova knjiga vo Medina Usulu Thalatha, reče te ka ova knjiga je mnogo kratka vo vistina. Znači vo kratki crtije, vo kratki stranice napišana. No, ima ogromna vrednost, ogromna težina. Nedzina ta težina se pokaže od dva različni agoli. Prvi od agol je pisatelj od autorov na taja knjiga. Znači, vrednost za knjigata što dokažuvat je pisatelj što je pišuval autorot, a to je šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Od prvi od agol. Vtori od agol što dokažuvat vrednost ova knjiga je temata što je sodržuvat. Temata, znači, tri prašanja što gi dobivat seko jedan čovek vo njegovi od grob koga će biti stavena. I alimite, koga je video vrednostan ova knjiga i vrednostan autorot, zato a toliko mnogo brojni vrvni alimi vo naše to vreme,
е објаснува оваа книга и е уча на нивните ученици. Зошто? Има многу значи важност и многу тежина за секојдневниот живот, за почетникот на знаење барање и на оној што има стигнато крајом на знаењето. Значи не може да рече оној што има крајно знаење стигнато, мене не ми треба оваа книга. Ја немам потреба за оваа. Не, и почетникот има потреба, а и оној што има крајно знаење стигнато, има потреба за да се врати нова книга и да ја читат и да ги читат што? Објаснувањата на алимите. Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, Аллах субханаху ва таала го почести овај имам што му даде голем успех на неговото повикување. Зошто кога беше првиот муџеддид, првиот обновувач на правилното сваќање исламско како сваќаа сахаба, тој беше имам Ахмед рахимахуллах, Аллах субханаху ва таала алейкум селам рахметуллах. Аллах субханаху ва таала не му возможи на имам Ахмед рахимахуллах да имат еден владар што ќе го помага неговиот давета. Значи имам Ахмед рахимахуллах со неговото знаење и со неговиот значи врвно позиција кај ехли суна вал џамаа, Аллах субханаху ва таала не му даде нему владар што ќе го помага неговото повикување, што ќе го шири неговото повикување. Поминаа вековите, дојде Шейхул Ислам Ибн Теймија рахимахуллах. И овја повторно обнови она вистинско сваќање на селефу салих. Но и тој не најде помагач од владарите што ќе го носа неговото повикување кај народот. И поминаа вековите, дојде Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. Овај муџеддид, овај обновувач на првото сваќање на селефу салих го помогна и обновувањето на имам Ахмед и на Шейхул Ислам ибн Теймија рахимахуллах. Се нивните книги тога се расширија во милиони и милиони. Затоа значи некој мисли она е многу кратко гледат. Вели за неколку месеци, за неколку години треба да се оствари. Не, видот имам Ахмед рахимахуллах времето до Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах се 1000 години во прашање. Толку траеше, но Аллах Джелешану го помогна давето на Ахмед ибн Хамбел рахимахуллах и на Шейхул Ислам ибн Теймија рахимахуллах и на крај Шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. Шейх Мухаммед рахимахуллах, кога ќе речам сега во објаснувањето на себезврна Шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, кога ќе речам Шейх Мухаммед, се знае значи имам на цел тука авторот на книгата Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. На почеток е почна тој неговата книга, оваа книга Усулу Саласа, Бисмиллахир Рахманир Рахим. Е почна со Бисмиллахир Рахманир Рахим. Значи во име на Аллах, се милосниот, милостивиот. Овде велит Шейх Фаузан хафизахуллах и Шейх Усаймин рахимахуллах, овде следеше Шейх Мухаммед, следеше овде примерот во Коран и примерот на суннето на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, зашто ти прв кога ќе отвориш мусхафот, што читаш во суратул Фатиха? Бисмиллахир Рахманир Рахим. Прв, значи ајет, што вели Шейх Усаймин рахимахуллах, некој алим вели дека е дел од суратул Фатиха, но Шейх Усаймин рахимахуллах вели дека тој е посебен на себе свој ајет во секоја сура. Illa suratu Tauba, значи не починат со Бисмиллахир Рахманир Рахим. Значи, Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах го следеше овде примерот на Коран, во Куранот што е. И исто пекамберот салаллаху алейхи ва селем, кога испрачаше писма да ги повикуваат краловите и владарите и другите луѓе од племината во исламот, ги починаше неговите писма и пораки со Бисмиллахир Рахманир Рахим. Исто и селефу салих, кога почнуваа нешто да пишуваат, почнува со Бисмиллахир Рахманир Рахим. И имам Ал-Бухари, неговиот Сахих Ал-Бухари, што е најаутентична книга што е напишана од човечка книга, е почна со Бисмиллахир Рахманир Рахим.
и не напиша предвод во книгата. Не предвод. Али ми те рекол, кога објаснува како Ибн Хаџар рахимахуллах и други, рекол ова бисмиллахир рахманир рахим, ова беше предводот на Имам Ал-Бухари рахимахуллах. Ова беше влезот. Значи види тие што викаат дека Мухамед ибн Абдул Вахаб бил енглески шпион или бил шпион на колониалистите или не зна што. Што следи тој? На почетокот само. Значи ти гледа споредувај човекот, мери го човекот со Куранот и со Суннетот и со патот на Селефу Салих. И тога ќе сватиш дали тој е во патот на Коран и Сунна и менхеџ Селефу Салих или на патот на некои заблудни и значи изгубени луѓе. Шех Мухамед рахимахуллах вели бисмиллахир рахманир рахим. Шех Фаузан хафизахуллах вели ова со бисмиллахир рахманир рахим, секоја една важна работа на муслиманот се почина со ова. Значи ако сака да држи некој говор или нешто важно да каже, го почина со ова. Зошто? Тој првин бара помош ке Аллах субханаху ва таала за тоа што ќе го кажува, за тоа што сака да го изрази. И втора работа има тука беричет. Зошто? Тој го спомнува името на Аллах субханаху ва таала, го спомнува името на Аллах субханаху ва таала. И велите со шейхот Шейх Фаузан хафизахуллах, оние што не почнуваат со бисмиллахир рахманир рахим и што не го спомнуваат името на Аллах субханаху ва таала, зошто го прават тие? Го прават зошто не сакаат да го следат суннето на пегамберот салаллаху алейхи ве селем и патот на селефу салих. Тоа е нивниот проблем, а шейхул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах го почна со бисмиллахир рахманир рахим. И Ар-Рахман, вели шейх Уфемин рахимахуллах, Ар-Рахман, семилосниот, значит Ар-Рахматул васи'a. Значи опфатена, огромна милост на Аллах субханаху ва таала. Васи'a, нешто значи големо, огромно. Ар-Рахим, Ар-Рахмату васила. Тоа беше васи'a. Овде васила. Што значи васила? Ограничена. Ограничена само на оние што сакат Аллах субханаху ва таала. И Ар-Рахман, ова име само му припаѓа и не се вика, не се наменува со ова име никој други освен Аллах субханаху ва таала. Исто зошто Allah Ta'ala veli za Ar-Rahim, veli Šejh Uthaymin rahimahullah, teka ta ограничена, значи за кого сакат Allah Subhanahu wa Ta'ala, и тоа е доказ, ајетот во Куранот кога вели Allah Subhanahu wa Ta'ala, يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ. Значи يَرْحَمُ مَن يَشَاءُ, значи кого сакат Allah Джелешану го казнуваат и кого сакат му се смилостувуваат. И затоа значи ова Ар-Рахман Ар-Рахим значи дека првин Ар-Рахман е име на Аллах Субханаху ва Таала и Ар-Рахим е име на Аллах Субханаху ва Таала, две имиња што докажуваат својството на Аллах Джелешану, што дека Аллах Джелешану има рахма, дека има милост. И ахли суна вал џамаа, зашто Аллах Джелешану ва јархаму мен јаша. Значи Аллах прави се смилостуваат кому сакат. Има значи секти што негираат својствата на Аллах Субханаху ва Таала. Што негираат, значи тотално негација прават, како Џехмија. Џехмија велат Аллах не е ни горе, ни долу, ни лево, ни десно, ни на небо, ни под небо, ни над земја, нигде не е. Ова е опишување на што, на нешто што не екзистираат. Како еден од првите владари, кога му дојде и му рече опишете го вие кој е Аллах за вас. Кога почна тие само негации, не. Рако по ова е опишување за нешто што не екзистираат. Зошто? Кога тие се оддалечија од аргументите на Куранот и Суннетот, тогаш тие се потпреа, значи се остава на своите памети ограничени и почнаа значи од една во друга заблуда да влагаат и до ден денеска не се излезени од тие глабоки заблуди. После тоа, значи кога вели шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах бисмиллахир рахманир рахим, вели и'лам рахимакаллах аннаху яджибу алейна тааллуму арба'i масаил. Вели шейхот, знај, Аллах да ти се смилува, дека на нас ни е задолжително 4 меселина да ги научиме.
Ovde, Šejh Fuzan hafidhahullah veli, Šejh Muhammed koga veli, i'lam, znaj. Koga jedan učitelj ki ti reči tebe во učilnica, ja bedo, znaj bedo. Što praviš ti, iako si vo son vlezen, vo glabok son, i na pazar si, na rabota si, ne zna kada, on ma znači ki se koncentriraš. Зошто тој тебе ти се упатувател, знај што да знае сега. Што треба да знам ја сега? Значи ова е од начињето, од патеките како да му го учи знањето на еден ученик. I'lam, знај, што да знам? Еннеху јеџибу алейна тааллуму арбаи месаил. Знај дека ние треби 4 работи да ги научиме. Тие ни се наш задолжителни. Тие ни се нас задолжителни. И исто прави дова за тебе. Рахимак Аллах. Аллах да ти се смилувата. Аллах да ти се смилувата. Шейх Уthaymin рахимахуллах, овде вели Шейх Фозан хафидахуллах, ова докажуваат добрината и доброто сакање на шејхот за секој еден ше бара вистината. Зошти? Тој прави дова за тебе. Рахимак Аллах. Аллах да се смилува. Што значи да ти речи некој тебе Рахимак Аллах? Аллах да се смилува? Шейх Уthaymin рахимахуллах вели, Рахимак Аллах значи да Аллах да ти опрости тебе прошлите гревови и да ти дај успех да не се ближиш во еднина во други гревови. Види, кратки зборот. Рахимак Аллах. Која дова прави за тебе? Значи, Аллах да ти ги опрости тебе прошлите гревови, што се минатите гревови, и да ти дај успех, што? Да се отстраниш и да се оддалечиш од идните гревови, што може да ги направиш да паднеш во нив. Ова го прави, значи, од милост спрема тебе. Од сак и спрема мене, и спрема сите нас, и спрема сите они што бараат вистината. И шејхот велит, Шейх Фозан хафидахуллах, овде исто е начинот како ти почнуваш со еден човек да разговараш. Кога сакаш да го повикуваш него, ти го повикуваш него со меки зборови, со мудри зборови. Ти си милостив спрема него. Зашто ако почнеш бил келем каси значи ладнокрвен да бидеш со него, значи ти не му велиш нему Рахимак Аллах, ти му велиш Аллах ти оскинет вратот или да ти оскршит грбот, тој нема да прима од тебе ништо, ќе избега. А ти ако му се упатиш нему со меки зборови и тој те гледа тебе како советник, тој те гледа тебе како ти му се смилуваш нему, а не значи да се радуваш со неговата заблуда, тогаш има тој многу подруго да го земит од тебе тоа, од кога ти значи му се упатуваш нему со оштри зборови и со тврди зборови. Шейх Фозан вели, но ова е ограничено, значи со добри зборови, со меки зборови, со мудри зборови, ова е ограничено само за кого? За оние луѓе што бараат вистината и што нема инает, не се инаетчи, не се луѓе на кибар, значи на голенштилока, началама. Не. Зошти? Зошти на тие луѓе, значи, што имаат она чалам и она, значи, голем штилок и инает, со ним имаат друг разговор. Зошти? Значи, зашто тие луѓе се што? На инает и тие не бараат вистината, туку тие сакаат и другите луѓе со нив да ги сметнат во заблуда. Тогаш со него, значи, така зборуваш, вели Шейх Фозан, бима јелиқу бихим. Значи, како им припаѓа спрема нивната ситуација. Спрема нивната ситуација, значи, колку тврдост треба и колку мекост и таке натаму. I'lam, знај. Што значи знање? Што е знање? Значи, се многу луѓе можат да тврдат за себе си своје знање дека имаат.
Но што значи знание да има човек? Што е дефиницијата на знанието? Шейх Утхеймин рахималлах вели: "Ел-илму хуа идраку шеји ала ма хуа алейхи идракен джазиман." Знанието е да го опфатиш една работа онаке како таја што е вистински. Зошто некој приме некоја работа е сваќат, ама половина е сватил. Или 2-30%. Тоа значи, тој го вика може би за себе си свој знаење. Тој вели да су знаем. Но во вистина тој нема потполно знаење за тоа, за таа работа. Има значи 50%, има 70%, има 30%, тоа не се вика знаење. Тоа не се вика знаење. Зошто? Тој нема потполно знаење за која била работа да биде та. Значи треба да се имат за нешто на теоретичко знаење, за нешто дека имаш, во која била насока, да има значи потполно знаење и сваќање за тоа што го кажуваш и го изговараш. Кои се тие 4 меселина, 4 работи што треба ние да ги научиме? И тие работи што треба да ги научиме ние се подразбира тука дека се значи исламски, шеријатски меселина. Овде не збориме ние за рабоче дуњалочки работи. Од дуњало кој што треба да ги знаеш. Инженерство, медицина и не знам што не. Овде овие 4 меселина што ги имат шејхот во намера, во цел, се тие 4 меселина исламски шеријатски меселина. И како вели шејх Фаузан хафидахуллах, ако овие ти 4 меселина не ги знаеш, има да одговараш на судниот ден. А ако ти си джахил, незнајко, спрема сите меселина на дуњалокот, значи ти не се разбереш од дуњалокот за ништо. На судниот ден нема да одговараш. Нема да одговараш, зашто не ти е задолжително тоа. Јахја ибн Саид ал-Каттан, еден од првите на селеф, Суфјан ел-Саури, кога дојде во неговото место и му рече на еден пријател негов, донеси ми еден човек што може јас знаењето да го репетирам. Значи да учиме заедно, да се посеќаваме заедно. Кога дојде Јахја ибн Саид ал-Каттан и кога цела ноќ тие репетираа цела ноќ, на крај рече Суфјан ел-Саури на неговиот пријател, да ти реков тебе донеси ми човек, ти ми донесе ван сериско нешто. Брат, ова вели Суфјан ел-Саури. Суфјан ел-Саури што беше имам од имамите на селеф. И Јахја ибн Саид ал-Каттан, значи овја калибар е. И Јахја ибн Саид ал-Каттан, што велеа за него луѓето, кога зборувавме за дуњалокот, немаше тој никаква реплика. Не се занимаваш, ама кога пожелме за верата беше океан. Океан. Зошто ти што повеќе се занимаваш со дуњалокот, тоа ти е полнит главата што немаш повеќе капацитет, ти после велиш ти паѓа тешко да учиш една страница Куран на ден, ти паѓа тешко да учиш хадиси, зошто ти си полнише. Мемори карта е наполнета. Фул е. Овие луѓе не се занимаваа. Ебу Давуд ес-Сиџистани велеше меджалис, значи седењето на меджлис, го сваќате збор меджлис? Значи седењето, значи дружењето, седењето со имам Ахмед беше дружење на ахиретот. Никогаш не се спомнуваше дуњалокот. Значи во меджалис имам Ахмед, значи меджлис е еден арапски, меджалис множина, не се спомнуваше дуњалокот. Беа меджалис ал-ахира. Меджалис од ахиретот, не од дуњалокот. И затоа значи го поврзав ова што каже шејх Фаузан хафидахуллах, дека селеф не се занимава многу со дуњалокот. Нивна грижа беше што? Верата на Аллах субхана ва таала. Јахја ибн Маин, рахимахуллах, зедо татко негов 1 милион дирхем или динар, Аллаху алем, не се спомнуваат. Значи 1 милион златници или 1 милион сребрени пари. Значи двете има голема вредност. Сите ги потроши во барање на знање. На крај немаше чевлија купита.
Zato za baranje znanja. Znači, ne štedeja vo baranje na znanja. I zato se ostanati nивните зборови до денеска. А колку кралови други малош имале многу поголеми куќи од овие што имаат денеска. Поогромни, што се останати од тоа време дури до денеска, а овие куќи ќе паднат за 100 години не ги држат. Тие кралови не го знае никој името. Заборавани се. А овие што биле, значи, сиромаси, што немале ништо во вистина, но огромно положба имаат позиција кај муслиманите. И до ден денеска се спомнуваат. Значи, тие не дале за пари за ова да се спомнуваат, за да ги гласаат, прават вербунг, прават ова, реклами, ова, она, не. Дошли из крајноста со Аллах субханаху ва та'ала. Из крајноста со Аллах субханаху ва та'ала. Прва работа, прво меселе, што треба да го знае секој човек, секој муслиман и муслиманка. Дали е слободен или роб, дали е крал, владар или обичен човек. Секој треба да ги знае овие работи. Прва работа е ула, илму, значи знање, да знаеш. Знањето го објаснува шех Мухамед, што сака да каже тоа со знање, што знање го објаснува. Ва хуа, знањето е тоа што е ма'рифетуллах, познавање на Аллах Джелешану. Втора работа, ма'рифету небијихи, ва ма'рифету дин ил-ислам бил адилла. Значи ова подзнање, овие три работи се содржуваат. И овие се трите прашања во гробот се. Значи, што е познање, што се подразбира познање? Познавање на Аллах субханаху ва та'ала, познавање на пекамберот салаллаху алейхи ва селем и познавање на исламската вера со аргументи. Ова ма'рифа, зборот ма'рифа, познавање. За Аллах Джелешану, значи слушајте добро, за Аллах Джелешану не велиме ние познавањето на Аллах Джелешану. Ма'рифатуллах, не, илмуллах. Зошто познавањето што значи? Дека ти не си знаел нешто и после си го научила. Познавање значи ти нешто не го знаеш и го учиш. Тоа е за човекот, за инсанот. Не си знаел, го учиш. Аллах нема нешто што не знаел па го научил. Зато не велиш ма'рифетуллах, познавањето на Аллах, знаењето на Аллах Джелешану, илмуллах. Значи ова е меселе многу важно. И многу мој бргот да ти излези устата, да ти излези јазикот, да ти олизни. Аллах познава тој човек, ги познава нивните работи. И не, ги знајте. Се тоа значи ги познава, значи Аллах не ги знаел и после ги дознал. Зато ова е акидату селефу салих, брат. Ако сакаш ноќ и ден клањај се со текбири, валлаhi не ти вредат. Ако ти не немаш ова акида, ова верување, текбирите не ти вредат. Она кратки пантолони не ти вредат. Брадат ако сакаш до вколеници пуштија. Овие, не вели ми дека не да се кланиш по сунне, не може да сватиме погрешно. И тоа е барано од секој еден. Но овие работи треба да се исполнат. Акида. Значи верувањето ги имаш во овие работи, да биде правилно. И што вели најзано шех Мухамед? Значи овие работи, да го познавање на Аллах Джелешану, на исламската вера, на пекамберот, со што бил адилла, со аргументи. Не значи со рекла и казала, таке беше ке нас, таке се збореше, таке беше дедо ми, таке беше чичко ми, таке беа предците наши. Не. Да, гачки ефтини. Не ни треба нас. Ние немаме потреба за гачки. Нашата е врска директно до Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Сите синџирима, то денеска до секој век. Коран, секој век е најмалце од 60 души пренесен до другиот потекло, до другото колено. Најмалце од 60. Најмалце. Значи ова е мутаватир. Секој ајет курански е мутаватир. Денеска овде не се употребува тоа во Швајцарија, кога напишат христијаните некој цитат од Библијата, се вели во Библијата ваке. Никоја том, никоја страница, ништо нема тие. Ова во исламот, ова е многу ефтино го кажеш.
Ти збориш ајет, не кажеш ни кој ајет е, ни кој суре, ни ова. Ние знаеме дури каде е слезено сурето, каде е слезено ајетот, во која ситуација, за кој сахаби дури некој пат, за која случка. Тие нема таква работа. Зашли меѓу Иса алейхи салату васелам и тие Матеус и другите, како се викаат, што знаеа, што ги пишувале, стотици години разлика, стотици. Меѓу Муса алейхи салату васелам и тие што напишале Теуратот, 1000 години згора. 1000 години, како веден век, 500 години. 10 векови. 10 векови. А ке нас нема тоа. Зато кога му рече аудијата на Омар ради Аллаху ан, му рече јаудија, му дојде во Медина, му рече ја емирул муъминин, о водич на верниците, значи на муслиманите. Имат кај вас еден ајет што е слезен во Коран, ако беше тој објавен кај нас јаудите, ние имаше тој ден да го направиме славен ден. Му рече Омар, кој е тој? Ел јеум акмелту лекум динекум. Денес ке ве соврши вас вашата вера. Омар му рече, јас знам кога е слезен и во кое место. Значи последната година кога прави пекамберот салаллаху алейхи хаџ и во Арафа беше пекамберот салаллаху алейхи васелам. Значи не само што знаеме дека е слезен тој ајет и ги имаме во Коранот, знаеме во кое место и во која година е слезена. Ова е чест, треба да се гордееме. Ова е најголема чест наша, најогромна чест, валлахи, ова е поважно од секој едно богатство што има да имаш. Само ние за жал не сваќаме. За жал мислиме дека честа е на друго место. Честа е значи да имаш овја дуња. Дуња, што е збор дуња? Дена, што значи дена? Ниско. Значи самиот збор дуња иде од ниско нешто. Значи не е дуња да беше дуња нешто високо, нешто значи влажно, вредно кај Аллах субхана ва таала, имаше да имате друго име ова, дуњалокот. Но толку што е ниска, што нема вредност кај Аллах субхана ва таала, туку една мува од она, како се вика? Мувата ма крилото од мувата баракаллаху фик, нема нито вредност кај Аллах, ниту од како едно крило од една мува. И тие се луѓе значи што бараат дуњалокот, кога дојде Омар ради Аллаху ан и го виде пекамберот салаллаху алейхи васелам како спише на дрва од палмите. И имаше фрги, значи, имаше шпури, се познава на лицето. Омар почна да плаче. Му рече, ја Расулаллах, кајзер, што е? Кајзер и Кисра, значи кајзер што беше од ромскиот кајзер и кралот на Перзија, тие жива значи во големи луксус, а ти си посланик на Аллах субхана ва таала, живиш во вакви стредини. Што рече пегамберот салаллаху алейхи васелам? Ја Омар, мали вали дуња. Што имаме врска со овој дуњалог? Што имам врска со овој дуњалог? Прва работа, марифетуллах. Значи да го знаеш, Шейх Уфемин рахимахуллах вели, да го знаеш Аллах субхана ва таала, да го познаваш со теухид ер-рубубија, теухид ел-улухија, и тоа ќе дојде нака покасно, детално ќе имаме на тие теми. И теухид ел-улухија и теухид есма ва сифат. Овие три теухиди, три врсти, ако ги нема човекот, све му е за ништо. Све му е за ништо нему. Значи да го знаеш, и онаке да го знаеш Аллах субхана ва таала, и да му се покориш на Аллах джелешану како? Како што е дојдено во Коран и Сунна. Значи не ти да му се покориш на Аллах джелешану да се клањаш, или да постиш, или да извршиш хаџ, или да извршиш садака да даеш, на твој начин како си помислил ти, како си фантазирал ти. Не. Како? Како е запишано во Коран и Сунна. Така значи му се ближиш на Аллах субханаху ва таала. И Аллах субханаху ва таала, и тоа ќе дојде покасно, детално, се го знаеме нашиот створител со две страни на аргументи. Првите аргументи се шеријатски аргументи. Шеријатски аргументи, значи што? Во Коранот, што си во Суннетот. Втора страна на аргументи, што се? Универзални аргументи. Значи, се што гледаш. Значи, ти самиот си доказ дека Аллах субхана ва таала постои. Месечината, небото, звездите, реките, морињата,
и таке натамо, све тие се докази што дека Аллах субханаху ва таала постои. На еден бедуин, арапи што живеат во пустината, му рекоа: ајде, како ти го потврдуваш екзистирањето на Аллах Джелешану? Рече многу едноставно. Камилата кога одит во пустина, трагите што се останени надзад, што кажуваат тие траги, што алудираат, докажуваат дека тука камила поминала. Овие створенија, све што се тука. Сите створенија, небо, земја, све што спомнали други работи, дрвата и други работи, тие се доказ што? За створителот. Тие се доказ за Аллах субханаху ва таала. И ќе дојме покасно дека има само три варијанти. Три варијанти. Се Аллах таала вели в Куран: ам хулиqu мин гайри шејин ам хумул халиқун. Дали се тие сами себе си створени или се од ништо створени? Како може нешто да се створи само кога тоа не екзистира уште? Како може нешто што не екзистира уште, не е во екзистенција, да се створи само себе си? Или мин гайри шејин, значи случајно, од ништо. Нешто што е случајно. Како може да функционираат илјадници векови на перфектен начин? Брат, ноќ се знаат кога се прави. В година во ова време, во истото време е акшам исто, така? После 50 години и пред 50 години во ова време беше акшамот. Не се помери, во 20, кој датум 22 сме денеска? 22 декември и после 100 години акшам ќе биде во колку? Во 4:15 да речеме. Значи не може да се случи во овај систем перфектен што има створено Аллах субханаху ва таала за денеска да биде ноќта оденош ноќ да не се прави ден и оденош нон-стоп ден. Луѓе очекаат ноќ да се смирите, да легне дома, да се одмори, нема ден. Нон-стоп ден трае. Нема ноќ, нон-стоп ден трае. Дали ова ги имате? Све перфектно функционирате. Све перфектно функционирате. Воџето исто. Ибн Кесир рахимахуллах во бидајату ва нихаја, почетокот и крај имате на книга напишано. Велите Ибн Кесир рахимахуллах, морињата се повеќето, најголемиот број од морињата од океаните се солена вода. Зошти? За рибите, ако не беше солена вода, не може да живеат внатра. Ке сојца ќе излезе надвора. Стреби сол. Порано вие или ние и секаде, кога немаше фрижидери, како го клава месото? Во фастар, во бунар, таке, или што качина употребувавте и го редеа со што? Со сол. Зошти солот го држи почи месото. Морината какво се? Со сол се. Зошти ги држи рибите да живеат внатра. Ако немаше сол, ќе изумреа сите, ќе стојса и ќе излезеа гора. А реките се благи, за да мој човекот да пие вода. Замисли да беше таа солена вода што пие мене ова нон-стоп солена, не можеше да ја укусиш. И колку требаше да вложи човекот пари и работе за да ја исчисти таа сол. И ќе беше водата неисплатнива. И сега ќе дојде некој и вели да бе случајно ова све. Види окото твое, окото што гледаш ти. Во секунда гледат различни фарби. Секунда, далеку, близко, напад, све значи во секунда. Клепките твои да немаш клепки. Секоја муа ќе ти влагат во очи. Тапти клепката во секунда затвораш и што? Завршуваат, заминуваат таја. Замисли овие веџите. Се потиш, ова те запират и свој пота над. Се да ти влагат сето во очи, да те пржи нон-стоп. Све човекот перфектно створен. Замисли сензорот човекот што, значи, крвта што работи, срцето што работи, све. Кога ти имаш болка на раката, он ма кажува сензор. Нешто има со телото. Ти имаш на прстот, на ноктот мал. Он ма сензор кажува дека ти нешто има со телото твоја. И ова све случајно е? До денеска, највртни научници што велат тие, што се многу унапредени, се велат овие луѓе, вие денеска уште се вие останавте уште со Бухари и Муслим само.
Vi uopšte ne znate, samo veli haddefena, ahbarana, ni prenese, ni kaža, ovdje onja. Uopšte vi su Buhari Muslim, ljudi to stigna na mesečina. Da, ibn ovo neka žuvate. A ljudi to stigna na mesečina. Njemu velime nemu, nije alhamdulillah se zanimavame su najdobrite zborovi. Na pekamberu sallallahu sallam. A ti nisi zanimao su Buhari i Muslim, nisi stignal na mesečina. Ni to, a ti si ni tamo. Ti kaj se najduvaš, vo koja sredina si ti. I ti je najviše unapredeni, znači ova je znači, čista laga, така neko na mesečina se kačil gore, znači ako beše se kače na mesečina, ki pojde vtori pat i treti pat, kako mu se zdosadi na prvi pat i da ne pojči, znači im se zdosadi, za prvi pat im se zdosadi, vidio sve, pronajdo sve i se vrate na slaga ne odat pojči, znači ova je laga za ljudi da ih gleda v iluziji, i tako natamo, to je druga tema, ne naša tema večerva. Naučnaci ne može do deneska da napravate jedan helikopter ili avion što ima takvo brzo okrevanje kako Muana. Muana, nešto kako brzo. Aviono treba da ima let, tako? Helikopteru mu treba vreme vrte da krene. Muana ti sakaš da ja pipneš, ta se kreva to na ugara. Ti je sakaš kako Muana da napravi neko oružje, neko rabota, što tavo moment da se diga ugara. Do deneska ne može da napravi. I сега вели, значи, за тие авиони, за тие рабоче, има некој што ги измислили инженери, паметни луѓе све. А за овие рабоче што се секојдневно што ги сведочиш ти, и што се многу поогромни, покомплицирани и посовршени, нема никој што ги створила. Ги имаат исто јајцата земено, јајца на пилиња, на кокошки и јајца на пајки. И да седат заедно. Оддалечени пајките, јајцата од пајките, од мајките. Кога се раѓат, кога излагат од јајцето, кога пукнуваат јајцево, кога оздревуваат времето, кога му идат, кога пукнуваат јајцево, пајкава инстинкт имат, онма да плива, знаете. Не видела никого да плива таја. Никој не ја научил да плива. Друго пиле не знае да пливата. Пајкава знае да пливата. Кој му го научи тоа да пливата? Се случајно ова. Значи нема шанси случајно. Нема шанси. Ама затоа ги направиле да бидеш од мајмун, да бидеш од ова, од она и да влезеш во тој, значи во тоа заблуди. Зошто? Зошто ако не бидеш роб на Аллах Джелешану, ќе бидеш роб на тие луѓе. Сакаш или не ичеш? Сакаш или не ичеш? Секој треба да се одлучи. Значи што? Кога сахаба, кога сака да влезат во Перзија, и тој владар на Перзија сакаше да ги сретне сахаба, да ги види тие мажи, и тој им велеше, зошто вие сакате да дојде во нашата земја? Тој му велеше да ги ослободиме луѓето од обожавањето на народот, да се вратат во обожавање на Аллах Джелешану. Значи, тие не му бараа нему земјата да му ја земат, богатството да му го земат. Не. Само луѓето се оддалечат од што? Од верување во погрешни богови, и да веруваат во еден и единствен Аллах субханаху ва та'ала. Значи ова е ма'рифетуллах, познавање на Аллах субханаху ва та'ала.